ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम। जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ, আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র, গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। This is Nelson Deburma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A total of 16 people were critically injured in a terrible accident between a TR01B3044 MAX vehicle and TR01B1208 passenger bus on Thursday afternoon. After this terrible accident, 8 injured people were taken to Girania Hospital and others were taken to Telemuro Hospital under the initiative of the opposition leader Animesh Deburma. This incident occurred in Hatay Kotor near the bridge of Chandrasadhu village.
A person named Deepu Devarma from Jirania Santikali area life was taken because of having affairs with another girl. His corpse was found on Thursday morning in Velvari Devra village near someone's house. The Radhapur police rushed to the scene after the news was informed. The allegation is pointed against Rita Devarma, who was having affairs with Deepu Devarma. A person named Palash Das took the life of Gopi Mohan Tripura stabbing with a dagger due to travel for 5 rupees. After the incident, the house of Palash Das was burned down by the Vingri villagers. Incident happened in Bilonia Ratanpur Taichandra village on Wednesday night. A 12-wheeler truck bearing number NL01AG5879 was seized by police personnel working at Naka Point in front of Choraivari police station on Thursday while checking the vehicles. 263 kg of ganja in 39 packets was recovered from the secret chamber of the truck. The truck driver Narayan Chandra Sarkar was arrested immediately. A person named Arif Vox, who is a partner of GC Biomedical, was beaten off and threatened to take his life in an attempt to stop corruption in the supply of medical equipments in Agatla GB Hospital and IGM Hospital. An allegation was put against GB and IGM Hospital biomedical engineer Ratul Dey. The democracy will not stand strong by insulting and ignoring the media house or the news department. The State Finance Minister Pranajit Singha Roy said this while speaking at the National Press Day program organized by ICA department on Thursday. Bringing to you the news of the day. A total of 16 people were critically injured in a terrible accident between a TR01B3044 Max vehicle and TR01B1208 passenger bus on Thursday afternoon. After this terrible accident, 8 injured people were taken to Jirania Hospital and others were taken to Telemura Hospital under the initiative of the opposition leader Animesh Devarma. This incident occurred in Hatai Kotor near the bridge of Chandrasadhu village. On Thursday afternoon, a TR01V1208 passenger bus was going towards Telemura from Agartala carrying passengers. However, after reaching at Chandrasadha village at Hatai Kotor Tin Morchara Road, the passenger bus collided head-on-head with a TR01B3044 Max vehicle coming from Telemura side. Consequently, about 15 to 16 passengers were seriously injured from both the vehicle. At that moment, the opposition leader Animesh Devarma was going on his way towards Khuai from Kumulung. Looking at the incident, LUP Animesh Devarma took the initiative to send all the injured passengers who were lying on the road critically. Later, 8 injured people were taken to Jirania Hospital and others were taken to Telemura Hospital by the fire service personnel under the initiative of the opposition leader Animesh Devarma. After that, the 8 injured who were taken to Jirania Hospital were referred to Agatla GB Hospital. দুইটা গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবং অনেক ইনজিওর্ড হয়েছেন এখানে তাদের ফায়ার সার্ভিস দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এরিয়ামুড়ার ফুড কন্ট্রোলার সাহেবও আছেন আমার সাথে আরও অনেকেই আছেন আই এম শিওর দ্যাট যারা ইনজিওর্ড ফায়ার সার্ভিস দিয়ে আমরা পাঠালাম আরও যদি কেউ থাকে ফায়ার সার্ভিস আসবে এরিয়ামুড়ার এসডিকেও বললাম উনিও আসছেন দেখবেন ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড আমরা সবাই আছি উই আর হেল্পিং স্যার কতজন মতো আহত হয়েছে আই থিঙ্ক ইট উইল বি অ্যারাউন্ড 9-10 স্যার হেভিলি 10 প্লাস আর ইনজুরি আছে 20-25 Rubex. The 8 injured people who were taken to Jirania Hospital are Chiranjit Das, Deepti Das,
Prashanta Sarkar, Nivaran Shil, Shamir Deborma, Manju Rani Das, Tapan Das and Meena Rani Paul. Locals said that the incident occurred due to overspeeding. However, the opposition leader Animesh Deborma has clearly shown the people that he does not only ask questions to the works of the state government in the Legislative Assembly, but he is always ready to help the people of the state who are in need of situation at any time and anywhere, which he has shown the people through his work. Bureau Report, Chini Khorang. A person named Deepu Deborma from Jirania Santikali area life was taken because of having affairs with another girl. His corpse was found on Thursday morning in Velvari Devra village near someone's house. The Radhapur police rushed to the scene after the news was informed. The allegation is pointed against Rita Deborma, who was having affairs with Deepu Deborma. There was an excitement in Devra village of Champak Nagar area regarding the incident of a corpse found near the house of Mangal Deborma on Thursday. The deceased name is Deepu Deborma, 43 years old, from Jirania Santikali village. The Ushi of Radhapur, Rajkumar Jamatia, together with police and TSR forces, went to the village after the news was informed. Deepu Deborma was having affairs with a widow woman from Devra village from before. The deceased family members immediately went to Devra village after they got the information. Deceased family put allegations saying Deepu Deborma was killed by Rita Deborma. Borman bo joto no tongo bini yagrok joto no kosom bo bun buthajago baike saiman ka buthajago bo tango saiman hunga kise bo agiora dormo mona hine khajak obori bai dormo mona hine khamani yagolo obori thathango ako obor phun khalayo kok thalayo obori nya basung don ki hom ki rekha nung phun kokta sadi bo bai hine bo don ki ri imphano maniya te obori dormo mona hine ya thamani yagolo bo mai khuri charwo tui kharwo hai khayo ire khayo basa khuitu kurwo bin tomun alka obori nya singtago wasia mana khaimani neng dara ka dara ni mote tongni ne obori dele no phun kha khai bono ringo chungbon onek bar na chunjak nogo phai khunjak obori mung tama obori ni mung khari na deborma busala masa tongo bo jagani bokhe ob dep ingone debrani yang jangila debrani je jaga phai thebe ma to ona kha sal obo baito omo ba hinga hinga boro dorma hano khalai mani obori ni mung khari na deborma je jaga thebe ma jaga ka saidam saimano debra Bofun chimik kama mane aso. Bofun chimik kama kamian teke kama umia horni teke. Sonar kono khos khabar da nani ka. Jengbono khos khabar na ja bahut bar call khai ka ba hapano chin call receive khlai maya. Nang khai bini tam khlai. Ang bini bani basa jek. Balane. Digo debata farani. Chantikala ashram ni. Tam nong tam nai. Jeng tabung na yung ke je bono butharnai. O butharnai borong na sung sasti na nanayo. Bobo puro paya herok tipe kabel semia. Ang haini no phone khai purong ka ke soi som manja bono sabang se mana khai kya. Na thang di tahim din nang aro baji ya bini khanam bai ke di ne. Bong ni omti jat ma ba thale mo mang se khana ta thang di ne. tam ni ti bu thana he tam to ye. Aro ni buri bai agi puro han nai. Kok bang le pai jak bica jaka jarang pai soro di pai jak. E pore abroi ta sakaria. Phone khai kya ka angka tam tai nei kho bom su rang nang kho nang sung ka. Sungmani abo bin babu bohna bin tahan di an sudos ang khatham bagi san do hai oko bobo khai da kon am par kha tai ta thang sit tahan chidin bob thang ri ani ko sika or ke phun mang thas thang ri khamang ke phun sab phun khai ab ke obre ga ke ang phun sim sabai ki ga sim sabai ki ka ke boro malai okhna malai kan ke phun nam panai ki oka Kita tak kau pun nampak memang so lah kan ang nia hari tang tu yo tinta duita rokna tu tang grup abrini nampak aku pakai nampak nungai sini dilet kait kata pola horok kata kait lagi tam ka hai sok bai hai kena kau itu semua horok hai family ang nugia horok ang bo jarwarong na tu nah ni tang kazrai nawa dostar aku filu kana ke ekor tar aku hai ko tana ang op pun kai ya emne ke botam khai tom salo tom Serai roll khorok bosik to. Pajon. Na actually mai ai khor ma ka je khorok sa belbarit wo ka ko kathi kalai tong kai. To bune ono sare chang police team kai. Ai mene pore ora loka bune go Deepu Deborma. Ba je bun lok yang santi kali de ye. Pore ora je belbari paraba itu besi sala ya. To nai lekha Deepuri nai lekha nai mene pore tak to কোনো বডি কোনো ইনজুরি মার তো মায়া
তারপরে হচ্ছে না जों नायो ना बा पोस्टमर्टम खालामनायनि परे बाद बाकी तामं बो बाहाय रंग मतों सर अबरो जे बनो मर्डर देखाय जाकना कोन बो बाहाय मार्डार लाइक ना बाहाय इनका बादा जदि से कोनो इंजुरी मार्क मायाबा जों ताबो दाउट दङ अनि बां बाद बाकी जो पीएम खालामनायनि परे तारपरे नुक जानायता फाइनल ओपनिंग ताम मानाय रेगोनता एमने बो थाय जागाबो सर जागाखै बता बेलबारी अमा ताबो जों पोस्टमर्टम खालामनो बाङो जों ता व्यवस्था खालामदों. However, Mangal Devarma said he didn't know nothing from where and how did Dipu Devarma died near his house. Abo tang sami an to sabong mai ka oi lengja san da ram mai cha kana thomani kono kana sai yang ka tin phung ai oi an logini no dadi ba sai mamu chong na no hajira kana bla mai ra kana ne ka abo mani kono thang che bot thang no khang ka azum sa tong che ana sojare pa ka ke thang nai mani rakhe se nai ang belbari ni sonjino thang phat phat do get phogoi sai ri ka rakhe tamu tong khan nai phegradi ak sinelang ya ta cái phải này phải bao bồi à cái cô xin chairman nó không phải cái chairman phải cái bộ phải xin phải cái sự gì कोन टका गिर को फाय आगे जब पूरी là phải tham này mỗi giờ rồi cái phải à जे खनाय मा का प्राय न अन खुंगो फायो हनै आगे तो phải cái जे पारम बरो सालाया कोई माने ताई बो और phải à tam kalai le आगे रो के phải कौन फन कलाया hain de phải जे ताक थैनायनि न खुंथि खनाय मा का जे निनि आगे साजु दर बाय खाना हलाय जा बरो cái dor mo to khaiya odam phải ni khana ka ये खेबो ताई फाया पारम बरो जे सालाय माने जे मा थापै ताई फाया busu balo ka salai men isa lai khना बले salai men abo jine kun phải आपमन ताई फाया नुस नुग या बना ताई bahai ke odo phải thi be na abo tang kuno wan chongale जुदा न खाइमे गना को तां सान साखमो बनो फाइमो बसाइमिया फाया बसामिया आजमिया साखो माइरे कावै लेंजा सान जरा माइ चाकेना दोकान चा थाइजा नङै फाइ माइ चाइ थोमान तै साइमिया ता नरके गेट अफ खाइदे थु गेट अफ खाइजा दिने फुंसा आं फ्योगिसे बंगनो उ बेलबान सन्जिनो सायु छाबो तामुं तमका राकेश तामुं तमका नाइ फेग्रा दिने आं बनो साइ जाता कोइटा गेट छना र जों दातिन 7 रगन छौ गेट Biang ti phải cái nào bao đâu? Abo kuno wan chongale ya. Ayang ti tu ko hamane kon. Nin serai bay dormo khana man nin serai kita abo biang thang no dan na tam. Nogon bele ba. Nombong no kasin ni ke. Hai ma da aba. Hai ni boro bo. Tage phai ka tu no ko phai ka ta abo sai ma kamo. The police sent the corpse to Agartala GB hospital for the post-mortem after the body was recovered. According to the news, no one has been arrested regarding this incident as of now. Bureau Report, Chini Khorang. A person named Palash Das took the life of Gopi Mohan Tripura stabbing with a dagger due to travel for 5 rupees. After the incident, the house of Palash Das was burned down by the Vingri villagers. Incident happened in Bilonia Ratanpur Taichandra village on Wednesday night. क्या हुआ भाई ये सब बात करूँगी कैसे हुआ क्यों हुआ मेरे भाई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है वो भी करा दिए बट पहले हमारा एक प्रोसीजर हम यहाँ एक साथ उसको कोर्ट को हम दे देंगे कोर्ट से हम रिमांड ले लेंगे तब उनको आपको बुला देंगे दूध बिठा के आपको बात भी कराएंगे आपको कोई फायदा नहीं आपका ठीक है आपको ये दर्द होगा ज़्यादा बोलने से क्या फायदा है वो तो हम बोलेंगे ना उसको कुछ नहीं करेंगे उसको मार के पीट के मेरे भाई तो वापस नहीं आएगा ना नहीं आपकी वो भी इच्छा है तो पूरा करेंगे बस थोड़ा शांत होने दो ये आपका होने दो कोर्ट से आपको उसको रिमांड लेने दो अब तक वो हमारा रिमांड नहीं आया ये हम कोर्ट में भेजते हैं उसको जैसा रिमांड मिलेगा तब आपको शांति से बुलाएंगे क्या ठीक है हमारे ठीक है जो तो दरकार है ठीक है ना आप हां अपना की ना काम आप जवान हो अपना बाड़ी बंगाल আমার তো পুরো একদম থাকতে আছে
ইস্যু নাই মানুষের ফোন করতে ছাড়া একটা গাবে মোর একটা কাটতে ছাড় পর মোর মুরগি একটা কাটতে না ছাড় একটু গাবে ছাড় ভাবে এই গাবে গাই ঠিক 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 আছে এই যে আমি থানা থেকে আমি আপনার সঙ্গে আছি ফাঁসি যায় না ফাঁসি A Tripuri guy named Gofi Mohan Tripura from Belonia Rotanford Taichandra village was killed by stabbing with a dagger due to travel for 5 rupees. Gofi Mohan lost his life on the way to GB hospital. Later, the house of Palash Das was burned down by the angry villagers immediately after they heard the news. Belonia police went to the village after the news was informed. There is tension in Rotanford Taichandra village area under regarding this incident. ঘটনাটা কি হয়েছে না প্রথম তো আমরা নাই তে আমার বাতিজা আমারে শুকিয়ে পোতলা দিয়া গেছে বাজার তো নাই আরে তে বাড়ি গেছে বাড়ি গিয়া মামা মাথা বলে ফাটি গেছে কাগজ কিলাই আমরা জানি না তুই চলো কইছে হেঁটে গেছে তে আমি কইছি যে আমার বাড়ি গিয়ে হেঁটে কইছি তুমি যা আমি তো আবুল লইরে যাইতে পারতাম না তো হেঁটে গেছি তে আমার বড় বোন একজন আছে তে আমি হেঁটে গেছি তুমি একজন যা স্যার ঘটনাটা কবে হয়েছিল কালকে রাত্রে 7:30 থেকে 8টা বাজবে এর ভিতরে হয়েছে। আচ্ছা এরপরে আমি হিয়ানি গিয়া হচ্ছে তো হিয়ানি যাই আরে দেখছি যে আমার জামাই সিলে আরে থাকে তো কিতা হয়েছে তুই দেখো না কিতা হয়েছে রক্ত যে আমার সম্বন্ধে আর বাঁচবনি না বাঁচত না আমি তো বুঝতাম পারি না করছি তো আমি বাড়িতে হিয়ানি গেছি তো হিয়ানি যাইছে আর কেউ নাই। কোন জায়গাতে হয়েছিল এটা ঘটনাটা? ওই সাইডে একটা ট্যাঙ্কি আছে আমরা বাড়ির পাশে রতনপুর থাইচন্দ্রপাড়া সলিং একটা রাস্তা আছে হিয়ানি ট্যাঙ্কি একটা আছে এই তার বাড়িতে। আচ্ছা ঘটনাটা এরকম আওয়াজ পরে মানে এরকম আওয়াজ সময় মানে লগে কে আছে? লগে আছে যে দুমখিয়ং আছে মেন ঘটনা দোকানে দুমখিয়ং লগে হয়েছে কিতা হয়েছে না এটা তো আমরা কইতে পারি না। তো হিয়ানে দাদারে লই গেছে লই হিয়ানে যাইরে কিতা হয়েছে না আমরা তো জানি না। তো হিয়ানে যাইরে দেখছি যে রক্ত হচ্ছে তো হিয়ানে যাইরে শুনছে তোমার দাদারে তো কুবাই দিয়েছে কেডা পলাশ পাল বলে কুবাই দিছে তো আমরা তো হিয়ানে কুবাইছি বলে শুনছিলাম। তো হিয়ানে যাইয়ারে আমার বেটা গেছে হসপিটালে কতক্ষণ আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে পুলিশ আইব বলে তো আমি হিয়ানে দাঁড়াই থাকছে হরিদি এই পলাশ পালে মা আইছে দেখো আমার মাথা ফাটি দিছে কে ফাটি দিছে তো তোমার বাতিজা কইছে আমার বাতিজা বলে মাথা ফাটি দিছে। এতক্ষণ আনেরা ইয়ানে আইয়ারে আমি চিল্লি করছি কেউ তো নাই এতক্ষণ কুই যাই থাকছি কুত্তা একটাও নাই। তারা কোন বিষয়টা লইয়া কালকে এইভাবে মাদর করছে মানে মাদর করার পরে মৃত্যু হয়েছে মানে কি কোন বিষয়টা নিয়ে আপনি কি জানছেন মানে কি শুনছেন? আমরা শুনছি যে দোকানে একটু সমস্যা হয়েছে দুমখিয়ং লগে 5 টাকা লাই বলে সমস্যা হয়েছে সেই জায়গাতে আমার বাই নাই দুমখিয়ংটা কইছে আর তে রাস্তাতে দাদা লগে কথা হেতরা হিয়ানে ফার্ম অপারেটর করে 5 টাকা তো দেকার কাছে পাইব 5 টাকা দুমখিয়ং কাছে কেডা পাইব এ প্রাং গুফাল হে কিটা করতো হে বলে দোকান করে চা দোকান আছে আচ্ছা চা পান বেছে তারা হিয়ানে চা খাই যেতে 5 টাকা খরচ লেগা বলে কত খরচ করছি এটা আমি জানি না শুধু 5 টাকা পাওনা বলে তো 5 টাকা পাওনা দেখিয়া দুমখিয়ং বলে কইছে আমি 5 টাকা তো দিয়া দিছি তে প্রাং গোপাল কইছে বলে দিছে না তে 300 মারি দিছে বলে কেডা প্রাং গোপাল কারে দুমখিয়ং রে আচ্ছা
তে বাড়ি আইসে রাস্তা লগে হেতরা দুজন পাম অপারেটর করে তে বাজারে আইসে তে দুঃখের ব্যাপার কথা কইছে ওই বাড়ি দমফেং দা আইলো তে হেতরা তো দুজন চলে তে আমার দাদারে মনে দুঃখের ব্যাপার কইছে আমার দাদা শ্বশুর বাড়ি এদিকেও আছে হেতে লিপ আছে রাবার বাগান আছে তারপরে ওই আমার দাদার শ্বশুর বাড়ি বা ছোট ভাই হেতরা হিয়ানে আছে তো এই কাকা শ্বশুর আছে হিয়ানি আইতে পারে হেতরা দুজন আছে আপনি দাদা কই আমার দাদা তো দুনিয়া দিন নাই কোন আসলো কোন হসপিটালে আসলো উদয়পুর হসপিটালে আছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে মানে মৃত্যু হয়েছে না হসপিটালে হসপিটালে তো মৃত্যু হয়নি রাস্তাতে প্রথম লই গেছি মরিপুর থেকে শান্তিবাজার রেফার দিয়েছি শান্তিবাজার থেকে জিবি রেফার দিয়েছি গাড়িতে মানে মানে কেমন ভাবে আগার আসছিল মানে আপনি কি দেখছিল আমি হসপিটালে যাইরে দেখছি দাদি আমি কুবাই দিছি পাতে পাইতে কুপাই দিছে আর মনে হয় এই জায়গাতে রড দিয়ে দিছে কালো দাগ এরপরে এই জায়গাতে চাকু দিয়ে দিছে না কিতা দিয়ে দিছে এই জায়গাতে বুকেতে নিশান আছে তারপরে এই কানতে একটু নিশান আছে জায়গায় দেখছি আর আমি তো কিছু করতে পারি কি নাম আপনার ভাই গোপী ত্রিপুরা কি কত পাম অপারেটর ছেলে মিয়া কতজন আছে দুইজন মেয়ে ছেলে মেয়ে ক্লাস 12 পড়ে ছেলে ক্লাস 6 পড়ে গ্রাম নাম কি হাইচন্দ্রপাড়া রতনপুর অন যে আপনি বাইরে এইভাবে আগার কইরা যে মেরে ফেলেছে মানে উনিকে মানে ওই যে ফলাস দাস অন কই আছে হে বেদারে লই গেছে থানা কালকে রাত্রে লই গেছে পুলিশ প্রশাসন আয়ারে লই গেছে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে থানাতে ফোন করে দিয়েছে আয়ারে লই গেছে ছিল কালকে ঘটনাটা স্যার আমরা কালকে বাজারে বাজার খরচা করতে গেছিলাম বাজার খরচা করার পরে আমার বিয়ে আসিল বাজারে তো তার দোকান আছে বাজারে তো তার দোকানে আমরা খরচ খাইছি কার দোকান আছিল ও তার যে মাদার করছিল তার এর নাম কি এই পলাশ পাল আর বাবার হলো প্রেমগোয়াল পাল কি দোকান আছিল হ্যাঁ আর ওই চা দোকান করে আর বাজে মাল টুকটাক মানে মালও বেশি নাই এমন কোন রতন বাজারে তো তারপরে কত টাকা খরচ হয়েছে আমি 70 টাকা দিছি তো ইয়ার পরে আর 5 টাকা দেনা তাহলে 5 টাকাটা আমার বিয়ে দিয়ে দিছে হ্যাঁ তাহলে আমি কইছিলাম যে আমার আমার বাড়িতে এখানে স্যার ওই তো একবারের পরে তো তারপরে তুমি আমার 5 টাকা তোমার কি লাগে বিয়ে থেকে লয় আমার 5 টাকা তোমার ইয়ে নাই নাকি কথার পর স্যার আমার একটা সোয়ার দিছে কেডা শুন প্রাঙ্গল পাল আমার সোয়ার দিয়ে দিছে দোকানের ভিতরে তো আমি দোকানের ভিতরে বাবু আমি কিছু কইছি না তারে দোকান ভিতরে যেহেতু আমি তো কথাবার্তা আমরা দরদার করে নাই হেলক আমি তো ক্লিয়ার তকার করবো মানে বিনা অনাথ টোটাল আপনি কত টাকা খরচ নিছেন ওনার কাছ থেকে 75 টাকা স্যার 75 টাকার মধ্যে 70 টাকা দিছি তারপরে আবার 5 টাকা বাকি যেটা ছিল ওটা আমার বিয়ে দিয়ে দিছে আচ্ছা আমি যে বলছিল আপনার বিয়ে থেকে মানে কেন নিতে আছে আমি দিমু তো এই কথা বলছিল ও কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার খাবার দিয়ে দিছে আচ্ছা এরপরে তো তারপরে তো আমার ওই বোনের জামাই এখন যে মার্ডার হয়ে গেছে মানে মামতা বোনের জামাই তো আমি কইছি যে এরকম এই গোপী মারা গেছে গোপীমন ত্রিপুরা তো আমি তো এরকম আমার একটু আগাই দাও তারপরে যাই তার বাড়ি সেদিকে মানে তার মার বাবা বাড়ি সেদিকে তো সারাক্ষণ আমরা বন্ধু বান্ধব মতন আমরা চলি তো আমার দিতাম আছি স্যার এই রাস্তাটা দেখছেন আপনারা তো আমরা এমনি আছি তারা এখানে আছে তো স্যার তো আমরা কি করবো না করবো মানে আমরা ডাক দিয়ে লেগেছে তো উনি আসছিল এই সামনে আমি পেছনে ছিল তো এখানে গিয়া আপনারা মানে হেরে ইয়া করতেছে তো আমিও হ্যাঁ তো তোমরা কি 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 করতেছো দশাদশি করতে স্যার আমারও ওই হাত কাটা গেছে এন কাটা গেছে আমারও বাড়ি দিয়েছে স্যার স্যার আমরা তো লেনদেন তো বাজার হয়েছে কি লাগে বাড়িতে আইছে বাড়িতে স্যার তারা কি মনে করলো তারা বাজার তাড়াতাড়ি বন্ধ করে মানে মানুষের বন্ধ না করতে হে বন্ধ
করে আয়া পড়ছে স্যার হ্যাঁ তারপরে আমরা এই ঘটনা করলো স্যার এটা কি উদ্দেশ্য আসলো না আসলো এটা তো আমরা জানি না এখন এই আমার এই মানে মনে হচ্ছিল আমাকে মারার জন্য তো আমার এই আপনারা দুইজন কি লাগা ফলাস দাসে বাড়িতে আইছেন কালকে রাতে বাড়িতে আসলাম না স্যার বাড়িতে রাস্তা তোমার আচ্ছা মানে বাড়িতে যাইতাছে মানে এই রাস্তা দিয়ে আচ্ছা এটা আমরা রাস্তা স্যার আমরা তো সবসময় যাই বাড়ির রাস্তা দিয়ে যাইতে স্যার আমরা হেরাবাদে আসি না স্যার আচ্ছা এরপরে আপনি সামনে কিভাবে মারলো এই পলাশ দাস পলাশ দাস মানে চাকুটা লই আসি স্যার তারপরে হ্যাঁ চাকু আচ্ছা লম্বা হইব এই এরকম করার পরে আমার ইয়া করি তো আমার হাত কাটা গেছে এটুকু চাকু দিয়ে কারে মারছে ওই উনারা মারছে আমারও মারছিল স্যার দেখেন বেশি আগার কার কাছে হয়েছে ওই তো স্যার মারা গেছে তার তো মাথার হয়ে গেছে কি নাম হ্যাঁ গোপী মন্ত্রী স্যার কোনে কোনে আগার আছিল স্যার এখানে আছে তারপরে এখানে আছে মারছে একলাই মানে ফলাশ দাস উনি একজন মারছে না স্যার তিনজন আছিল পলাশের মা ছিল আর কাঙ্গলা পাল ছিল আর পলাশ পাল ওনারা তিনজন দইরা মারছে আপনার নাম কি গ্রামের নাম রতনপুর অন যে আগর আছে অন কই অন তো স্যার তেপানিয়া মার্ডার অন পোস্টমর্টম কাসলতো স্যার ওনার নাম কি গোপী মন্ত্রী বয়স কত হইব বয়স 45 অন যেগুনে মারছে যে পলাশ দাস নামে উনি অন কই আছে স্যার জানি না ওরা কোথায় আছে এখন স্যার ওনার বাড়িতে যে আগুন লাগছে এটা কারা আগুন লাগাই দিছে এটা স্যার আমরা তো মানে ইয়ার ঘটনা পরে আমরা তো হসপিটাল নিয়ে গেছে গা এটা স্যার কেমনে হয়েছে না হয়েছে এটা আমরা কইতে পারতাম না আমরা হসপিটাল গেছি গা মনে লাগে তারপরে প্রথম নিয়ে গেছে মরিপুর পরে মরিপুর সেলাই করছে একটা তারপরে ওই পেটের মধ্যে আগা কিনে তো পাইছি না তারপরে ওই শান্তিবাজার নিয়ে গেছে শান্তিবাজারের মধ্যে ওই রিপোর্টটা পাইছি স্যার ইয়ার পরে দিয়ে শান্তিবাজার থেকে টেফানিয়া রেফার করছে অন টেফানিয়া আছে অন ফলাসদার কই ফলাসদার অন জানি না স্যার কোথায় আছে জানেন না কি দাবি কি চাই আপনার এখন কি আমার এই বনের জামান যে আমার মানে আমরা রাস্তা থেকে আগে আছি আমার এই ফোন হয়েছে আমরা আইনের কাছে এটা বিচার চাই স্যার বিচার চাই হ্যাঁ নিজের বিচার চাই স্যার মানে 5 টাকা লাগা মানে আজকে মানে ছুরি দিয়ে আগার করে মানে মৃত্যু হয়েছে না 5 টাকাও দেওয়া হয়েছে স্যার Police arrested the killer Palash Das after the complaint was filed. Keeping in mind the situation, IG Monsak Ipair rushed to the spot. It was accompanied by a large police force, including South District Superintendent of Police Ashok Kumar Sinha, South Divisional Police Officers of Vilonia and Santir Bazar. आज के रतनपुर विलेज थे एक घटना हो गए गोपी मोहन त्रिपुरा निजे कारणे कुछ जोगाजोग होले पारे घटना हो गए उनको मारा गए तो इधर मध्य जो एक्यूज आसे अरेस्ट आसे और हमार पुलिस डिपार्टमेंट থেকে একটা শাস্তি হইলে শাস্তির কারণে আমি যেত দরকার আছে কিয়া যাব और বেশি শাস্তি হইলে আমার যে ইনভেস্টিগেশন আছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করতে পারে আমাদের কোর্ট থেকে আমি দরকার করব আমি রিকোয়েস্ট করব কি বেশি শাস্তি হয়ে যাব স্যার কিভাবে ওনাকে মৃত্যু করা হয়েছে এটা বি ইনভেস্টিগেশন পার্ট এটা সবই ডিসক্লোজ হতে যাবে না আমি পরে ডিসকাস হয়ে যাব স্যার আমরা এই পুলিশ প্রশাসন হইয়া মানে এটা কিভাবে তদন্ত করছে কিভাবে তদন্ত করতেছে আমরা পুলিশ প্রশাসন তরফ ইনভেস্টিগেশন না এটা ইনভেস্টিগেশনের পার্ট তো কিছু এখানে বলতে যাব না বাট আমার থেকে যত দরকার আছে হয়ে যাবে Large police force has been deployed in Ratanpur Taichandra village to avoid such more incident. However, the villagers demand that accused Palash Das should be given death penalty. Bureau Report, Chini Khorang. A 12-wheeler truck bearing number NL01AG5879 was seized by police personnel working at Naka Point in front of Choraivari police station on Thursday while checking the vehicles. 263 kg of ganja in 39 packets was recovered from the secret chamber of the truck. The truck driver Narayan Chandra Sarkar was arrested immediately. A large quantity of ganja was seized by the Choraivari police before the end of Kali Puja.
A 12-wheeler truck bearing number NL01AG5879 was seized by police personnel working at Naka Point in front of Choraivari police station on Thursday while checking the vehicles. The truck was searched in the presence of Farooq Uddin Chaudhary, acting headmaster of Choraivari High Secondary School, Samaresh Das Usi of Choraivari police station. In this search operation, 263 kg of ganja in 39 packets was recovered from the secret chamber of the truck. The truck driver Narayan Chandra Sarkar was arrested immediately. The arrested truck driver's house is in Bhat Pond area under Edinagar police station in Agartala. Later, the district police superintendent was informed. District Superintendent of Police Bhanupada Chakravarti, Dharmanagar Subdivision DCM K.R. Riang were present in front of Choraivari police station. District Superintendent of Police Bhanupada Chakravarti said that the black market value of recovered ganja will be approximately Rs 40 lakh. এই চুরাইবাড়িতে একটা নাকা স্পেশাল নাকা করা হয়েছিল ত্রিপুরাতে টোটাল 16টা নাকা হয়েছিল এটা 19 আগস্ট থেকে এখানে আমরা রেগুলার আমরা অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আজকে 11টা থেকে আমরা একটা NL01A G5879 একটা গাড়ি সেই গাড়িটাকে ডিটেইন করি সেই গাড়িটার থেকে আপনাদের সামনে এবং এখানে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন একজন টিচারও আছেন এখানে লোকাল ওনাদের সামনে আমরা গাড়িটাকে তল্লাশি করে টোটাল 263 কেজি গাঁজা পাওয়া গেছে যেটার কালোবাজারের মূল্য প্রায় 40 লক্ষ টাকা এই গাড়ির যে ড্রাইভার আছে নারায়ণ চন্দ্র সরকার যার বাড়ি আগরতলাতে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ইনিশিয়ালি যেটা পাওয়া গেছে গাড়িটা আগরতলার দিকের থেকে আসছিল এটা গুয়াহাটির দিকে যাচ্ছিল He also said that the arrested driver admitted that the ganja was being taken from Agartala to foreign destination. Bureau Report, Chini Khorang. A person named Arif Vox, who is a partner of GC Biomedical, was beaten off and threatened to take his life in an attempt to stop corruption in the supply of medical equipments in Agartala GB Hospital and IGM Hospital. An allegation was put against GB and IGM Hospital biomedical engineer Ratul Dey. An argument occurred between two GC biomedical partners Arif Vox and Ratul Dey regarding the partnership business and their money distribution. Arif Vox gave the proposal to break the partnership with Ratul Dey after he realized there has been a corruption in the supply of medical equipments in Agartala GB Hospital and IGM Hospital. After this incident, as per the news, Ratul Dey called Arif Vox through phone and misbehaved with him on 13 November and later went to his store and assaulted him. Moreover, Ratul Dey warned Arif Vox to take his life. After this incident, Arif Vox filed an FIR in the police station in the name of Ratul Dey. Initially, the police did not take the case, but later the case was pressed and they took. উনি ওই জিবিতে নাকি বা এজিএমসি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো বেসিক্যালি ওনার সঙ্গে আমার একটা বিজনেস ছিল ওনার ওয়াইফের সঙ্গে তো উনি বেশ কয়েকদিন ধরে ওরা কী করছে দোকানের কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে টাকা পয়সা কিছু ফেলছে না নিজেদের অ্যাকাউন্ট ইউজ করছে দোকানে এখনও লাগানো ওনার বইয়ের নামে তো কোনো হিসাব দিতে পারিনি পূজার বিজনেসে খাওয়ার দোকানে কি বিজনেস করেছে এবং গত 2 মাস ধরে ওদেরকে চেষ্টা করা হচ্ছে বিভিন্ন জিনিসে তো ওরা কোনোভাবেই করতে পারছে না আজকে উনি ড্রাঙ্ক হিসাবে এসে তো আমাকে দোকানের মধ্যে হাত তুলেছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফুটেজ ডিলিট করার জন্য সিসিটিভির ক্যামেরার সঙ্গে ওনার ছেড়খানি করার চেষ্টা করেছে আমি পুলিশকে জানিয়েছি এবং ওনাকে মেডিকেল করা হয়েছে ড্রাঙ্ক অবস্থায় আছে আমি জানি না উনি আরও ওখান থেকে কয়েকজনকে ফোন করেছে মেডিকেলে কী এসছে কী লিখেছে ডক্টর আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যান্ড হি ইজ ড্রাঙ্ক রাইট নাও এবং অনেকভাবে মারধর করেছে এবং বিভিন্নভাবে এটা সাইড দেওয়ার চেষ্টা করে আমার গার্লফ্রেন্ড আছে যে হিন্দু আমি যেহেতু মুসলিম বলছে লাভ জিহাদের কেস দেবো আমি বিভিন্ন ফলস কেস দেবো তোমার নামে যে আমার বউকে ছেড়েছ এবং তাছাড়া উনি বিভিন্ন সময় আরও অনেকভাবে ধমকি দিচ্ছিল চুরি কেস এই সে দিচ্ছে এখন আপনাদের সামনে উনি বললো এখন উনি চাইছে যে আমি সরে যাই তাছাড়া ওনার কিছু ইলিগাল বিজনেস আছে যে গভর্নমেন্টের নামে উনি করছে উনি হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো উনি রিকোয়ারমেন্ট দেয় হসপিটালে বিজনেসটা মূলত কিসের ছিল ওনার জিসি বায়োমেডিক্যাল বলে একটা বিজনেস আছে বিজনেসটা হয়েছে মেডিকেল যেটা নিয়ে সমস্যা যে বিজনেসটা নিয়ে আমি আপনাকে বলছি সমস্যাটা কোথায় আছে আমরা 3টে বিজনেসেই পার্টনার উনি একটা জিসি বায়োমেডিক্যাল বলে বিজনেস আছে যে বিজনেসের মধ্যে কি হয় এই যে আমাদের ডেন্টাল কলেজ দেখছেন 1 কোটি টাকার মাল উনি সাপ্লাই করেছে তো হি ইজ দ্য পারচেজার অ্যান্ড হি ইজ দ্য পার্সন অ্যাজ এ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যে লিখছে যে এটা জিনিসটা ঠিক আছে নিজেই কিনছে নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা নিচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে 5 লাখ টাকার জিনিস 10 লাখ টাকা বিল করছে পরে 5 লাখ টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে রেখে দিচ্ছে এটা এখন আরটিআই হবে সিবিআই তদন্ত হবে যা হবে হলে বেরিয়ে যাবে আপনার মানে সমস্যাটা কি হয়েছিল সমস্যাটা ওই যে আমি ওই জিনিসটা রাজি না উনি যা চুরিচারি করছিল আমি নিজে মাল অর্ডার দেবো গভর্নমেন্টের হয়ে আমি বায়োমেডিক্যাল আপনি ওই বিজনেসের পার্টনার ছিলেন আচ্ছা আপনি কি মন্তব্য করছেন উনি মদমত্ত অবস্থায় ছিল মদমত্ত অবস্থায় এসে দোকানে হাত তুলেছে এবং সিসিটিভি ফুটেজও আপনার দোকান হ্যাঁ আমার ওনার সঙ্গে ওনার ওয়াইফের সাথে পার্টনার যেহেতু উনি চাকরিতে ঢুকেছে আসতো বলে আর আমাদের দ্বিতীয় বিজনেসটা হয়েছে এলেনবাড়ি রোড ওনার বাড়িতে উনি অফিস করে রেখেছেন যেটা হচ্ছে মেইন যেটা নিয়ে প্রবলেম
ওটার মধ্যে উনি কী করছে সরকারি টাকায় বিভিন্ন টেন্ডারগুলো ফেলছে, টেন্ডার ওনার হাত লাগিয়ে টাকা নিচ্ছে। ডেন্টাল কলেজে 1 কোটি টাকার মাল অর্ডার দিয়েছে, আরটিআই করা হোক, কে মাল দিয়েছে। এবং আপনি দেখবেন উনিই মাল সাপ্লাই করেছে, ওনারই কোম্পানি, টাকা সব ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গেছে এবং উনিই সাইন করে আবার অ্যাপ্রুভ করছে যেন মেশিনগুলো ঠিক আছে, এই দামটাই ঠিক আছে। তো এইসব নিয়ে যেমন আমি বলেছি আমি তোমার সঙ্গে এটা হায়ার অথরিটি কাউকে জানিয়েছেন? আমি এখন জানাবো, আমি ওনার সঙ্গে এসব করতে চাইনি, উনি আমাকে জবরদস্তি। এখন কি আপনাদেরকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে নাকি? ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, যেহেতু কমপ্লেনার আমি ছিলাম, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মেডিকেল করানোর জন্য। যেহেতু উনিও পাল্টা আমার নামে বলছিল, আমাকে করা হয়েছে, আমার কোনো কিছু হয়নি। হি ইজ ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ওনার নামে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ আরিফ বক্স। কোন জায়গায় বাড়ি? গান্ধীঘাট। জিবি এবং আইজিএম হসপিটালে যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, যে কন্ট্রাকচুয়াল ইঞ্জিনিয়ার আছে রাতুল দে, ওনার নামে এই কমপ্লেনটা করেছি। বেসিক্যালি আমি যদি প্রথম থেকে বলি, আমাদের একটা পার্টনারশিপে ফাস্টফুড বিজনেস ছিল এবং কিছুদিন আগে যেহেতু রাতুলদের চাকরি করে, ওনার ওয়াইফ আমাকে বললো যে রাতুলদের চাকরিটা করতে পারবেন এবং ওনার আরেকটা জিসি বায়োমেডিক্যাল বলে বিজনেস আছে, ওই বিজনেসটা যেন আমি ওনার সঙ্গে পার্টনারশিপে হেল্প করি। তো গত অগাস্ট মাসে আমরা পার্টনারশিপ ফার্মে ওনার সঙ্গে যাই। যাওয়ার পরে আমি দেখি যে ওই পার্টনারশিপ ফার্মে যাই কাজ হচ্ছে সব কাজ সাসপিশিয়াস হচ্ছে এবং কোনো কাজ সোজা পথে হচ্ছে না। তখন আমি যখন রাতুল থেকে আপত্তি জানাই যে আমি পার্টনারশিপ ফার্মে থাকবো না, তখন বিভিন্নভাবে উনি আমাকে ধমকি দেয়, মারার করে, আমার ফ্যামিলিকে মারার ধমকি দেয়। এবং রিসেন্টলি এটা আমি প্রথম ভেবেছি যে উনি ফোনে বলছে ড্রাঙ্ক অবস্থায় ম্যাক্সিমাম টাইম উনি থাকেন। আমি ভাবলাম ড্রাঙ্ক অবস্থায় বলছেন। ওই দিন রাত্রেবেলাও সেম আমার কাছে ফোন রেকর্ডিং আছে, কল রেকর্ডিং করে এসে বললো বিভিন্ন কথা নিয়ে যে মারার ধরো করবে। তারপরে ঠিক 5 মিনিট পরে চলে আসতো 4-5 জন নিয়ে এসে আমার দোকানে আমার উপরে হামলা করেছে। তখন আমি এসেছি, পুলিশ আপনারা দেখেছেন আমাদের মেডিকেল করতে নিয়ে গেছে। ওই মেডিকেলে উনি ইনটেক সেক্রেটারি এসেছেন এবং উপরে যাওয়ার সময় উনি আমাদেরকে আবার বললো যে আমাকে নাকি জানে প্রাণে মেরে ফেলবে, আমার ফ্যামিলিকেও মেরে ফেলবে। এখানে অ্যামাউন্ট আমি প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, কোন ব্যাঙ্কে উনি ট্রানজ্যাকশন করেন, কী করেন বা উনি কত টাকার কী করেছে এই এফআইআরের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। কত টাকার ঘোটালা করেছে, ডেন্টাল কলেজে কী মাল সাপ্লাই করেছে, ওটার থেকে নিজেই মাল সাপ্লাই করছে, নিজেই আবার অ্যাপ্রুভ করছে যে এই মালটা ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল আপনি বলুন যে আমি মেশিনটা কিনেছি, সরকারি অফিসার, কোম্পানিটা প্রাইভেট কোম্পানি যদি সাপ্লাই দেয়, সরকারি অফিসার বলবে যে হ্যাঁ প্রাইভেট কোম্পানি ঠিক সাপ্লাই দিয়েছে। ওখানে প্রাইভেট কোম্পানির মালিকও রাতুল দিয়ে নিজে আবার সিগনেচার করে অ্যাপ্রুভও নিজেই করছেন, যেহেতু উনি পজিশনে আছেন। আর উনি সবসময় একটা মানে পাওয়ার দেখানোর চেষ্টা করে, ওনার কাছে পিছনে প্রচুর পাওয়ার, ওনাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি ওইটাও এফআইআরে মেনশন করেছি। ওই আজকের থেকে 2 দিন আগের ঘটনা, 13 তারিখ রাত্রে 9:30টার সময় ঘটনা। উনি আমাকে প্রথম ফোন করে এই হুমকি আমাকে দেয় যে মারতে আসবে। আমি ভাবি রেগুলার উনি যেরকমভাবে বলে মদ খেয়ে হয়তো বা বলছে ড্রাঙ্ক অবস্থায়, কিন্তু ঠিক উনি 4-5 জন নিয়ে চলে আসেন, এসে আমাকে এখানে দোকানের মধ্যে হামলা করে এবং মারে। এবং উনি বিভিন্ন ওনার সঙ্গে আরও অস্ত্রও ছিল, উনি আমাকে মারার জন্য চেষ্টা করেছে, স্ট্যাপ করার জন্য চেষ্টা করেছে। আমি সবগুলো এখানে মেনশন করেছি। দোকানে লাইট অফ করার চেষ্টা করেছে, লাইট অফ করলে মানুষ দেখবে না, ওখানে মারবে, ওইসব ভিডিও আমার কাছে আছে। উনি যে কল রেকর্ডিং করে হুমকি দিয়েছিল যে আমি আসছি 5 মিনিটে, ওই রেকর্ডিংটাও আমার কাছে আছে। আমি তখন আমার থানায় ফোন করি, থানার থেকে আমাদের এখানে আনে এবং মেডিকেল করে। আজকে থানায় আমি কমপ্লিট পুরো বিষয়টা নিয়ে, যার জন্য রাতুল যে আমাকে এতদিন ধরে হুমকি দিচ্ছে, যে এই ঘোটালার ব্যাপারটা নিয়ে, যে স্ক্যামটা নিজেই করছে, নিজেই অফিসার হয়ে নিজেই জিনিস কিনে নিজেই অ্যাপ্রুভ করছে, ওই বিষয়টা জানানোর জন্য থানায় এসেছি। এবং এটা এফআইআর আমি কমপ্লিটভাবে সব কিছু দিয়ে লিখেছি, অ্যামাউন্ট, ব্যাঙ্ক ডিটেলস এবং কারাগার ওই বিজনেসে আছে সবার নাম বলবে। এখান থেকে প্রথম তো যিনি এসআই ছিলেন উনি বলছে যে ওই ঘোটালার পার্টটা ওদের ম্যাটার না, আমাকে মেরেছে ওইটা হচ্ছে ওদের ম্যাটার। আমি বলেছি আমাকে মারার কারণ হলো যে ওই ঘোটালাটা হয়েছে এবং আমি ওই স্ক্যামটা বাইরে যেন না দিই তার জন্যই উনি আমাকে মারার চেষ্টা করেছেন, হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাহলে এটা অবভিয়াসলি এফআইআরের মধ্যে একটা ভ্যালিড পয়েন্ট। ওরা প্রথম নিতে চায়নি, তারপরে যিনি ওসি আছেন ওনার সঙ্গে উনিকে কনসাল্ট করার পরে ওসিও প্রথম বলেছিলেন যে নেবেন না, কারণ ওই পার্টটা ওদের কাজের না ওরা বলছে। কিন্তু আমার হিসাবে ওইটার জন্য ওরা আমাকে মারছে, ওটাই ওনার থ্রেট। আমি ওটা ওসি স্যারকে বোঝানোর পরে উনি তারপরে এফআইআরটা রিসিভ করতে এসআইকে বললেন, এসআই স্যার রিসিভ করে দিল আমার। আপনার পরিচয়? আমার নাম মোহাম্মদ আরিফ বক্স, আমি গান্ধীঘাট এলাকায় থাকি। However, Ratul Dey did not accept the allegation made by Arif Box regarding the incident. Now let us hear what Ratul Dey say regarding the incident. কি মানে কি হয়েছে বিষয়? জাস্ট একটু পার্টনারশিপ নিয়ে একটু আমার মিসেসের পার্টনার ছিল, তো বিজনেস নিয়ে ও হিসাবে গন্ডগোল করেছে, এই নিয়ে একটু তর্কাতর্কি হয়েছে, এতটুকু। কি হয়ে মানে কি মেডিকেল করিয়েছে নাকি? জাস্ট মেডিকেল করালো, ওই তর্কাতর্কি একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে, এটা নিয়ে পুলিশ গেছিল, পুলিশকে আমরা ইনফর্ম করে, ও ইনফর্ম করেছে, আমিও করেছি। কার সাথে বিজনেস ছিল? আমার মিসেসের সাথে। কার? আচ্ছা, ওর আর আরেকজন পার্টনারও আছে। আচ্ছা, তো ওই হিসাব দিতে পারে না, টাকা চুরি করে, সেই নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে, সেই নিয়ে একটু পুলিশ ডাকাটাকি হয়েছে। আমরা জানতে পারছি অন্য কোনো বিষয়ে আপনাকে? না, আর অন্য কোনো বিষয় নেই, জাস্ট হিসাব নিয়ে একটু গরমে, সিম্পল জিনিস। After Arif Vox file a case, what action will the police take against Ratul Dey? The time will tell us. But there has been an intense anger from the both partners. Bureau Report, Chini Khorang.
The democracy will not stand strong by insulting and ignoring the media house or the news department. The State Finance Minister Pranajit Singha Roy said this while speaking at the National Press Day program organized by ICA department on Thursday. 16th November is the National Press Day. Like other years, the ICA department has organized a program in Ravindra Bhavan this year also. State Finance Minister Pranajit Singha Roy inaugurated the program by lighting the lamp. High Court Justice Arindan Loth, ICA Department Secretary P.K. Chakraborty, Agartala Press Club Secretary Ramakanta Day and others were present as guests. সরকার করছে আপনি যদি ভালো সাংবাদিকতা বুঝতে হবে যেটা আমরা মানুষের জন্য সেখানে আরো বেশি করে প্রচার করে সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব থেকে আপনারা সরতে পারেন না আমি আগেও বলেছি এই রাজ্যের মানুষ আপনারা এবং আপনার সেই দায়িত্বের মধ্যে একজন পার্ট নিতে হবে তবেই তো এই রাজ্য উন্নয়ন হবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে তো সুতরাং এই জায়গাতে আমার অনুরোধ থাকে সংবাদ জগৎ সাংবাদিক আমার এটাও বলবো যে আমরা সবাই এক আছি কি কেন নেই এটা তো কোথাও ডিভিশনের ব্যাপার না আমি আবেদন করবো আজকে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন থাকবে আপনাদেরকে আপনারা আরো শক্তিশালী যত হবেন ততটা কিন্তু আমাদের রাজ্য শক্তিশালী হবে সুতরাং আপনাদেরও একতা এই ঐক্যবদ্ধতা খুব প্রয়োজন আমরা আছে অনেক ডিমান্ড থাকবে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু ডিমান্ডগুলো আরো সঠিকভাবে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেগুলো আপনাদের একতা খুব প্রয়োজন নাহলে কিন্তু আপনাদের যে মূল সাংবাদিকতা যে সেখানে আমরা কয়েকটা আমি শুনেছি যে আজকে সংবাদ জগতের মধ্যে ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য মানুষ 40 লক্ষের বেশি নেই বিভিন্ন বড় রাজ্যের একটা ডিস্ট্রিক্টের থেকে কম সংখ্যক লোক আমাদের এখানে কিন্তু আমরা কেন এই জায়গায় অন্তত একটা পেশা যেখানে পেশাতে সম্মান আছে যে পেশাতে সকলের সম্মান জানায় সেটা এক জায়গায় থাকার খুব প্রয়োজন এবং এটা আশা করি যে আজকে 2023-এর 16 নভেম্বর যে জাতীয় প্রেস দিবস যেটা উদযাপন করছি আমরা আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেটা যদি আগামী বছর যাতে এই যে জাতীয় প্রেস দিবস 2024-এ অন্তত এই রাজ্যের প্রতিটি সাংবাদিক একটি জায়গাতে আসার চেষ্টা করে। A panel discussion was held after the inauguration of the program on the occasion of the National Press Day. Editor Sunny Debroy, Executive Editor Manas Pal, Editor Sanjeev Dev, and LD Advocate General Siddhartha Shankar Dey were present as speakers on this day. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले
আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A total of 16 people were critically injured in a terrible accident between a TR01B3044 MAX vehicle and TR01B1208 passenger bus on Thursday afternoon. After this terrible accident, 8 injured people were taken to Jirania Hospital and others were taken to Telemro Hospital under the initiative of the opposition leader Animesh Debarma. This incident occurred in Hatai Kotor near the bridge of Chandrasadu village. A person named Deepu Debarma from Jirania Santikali area life was taken because of having affairs with another girl. His corpse was found on Thursday morning in Velvari Devra village near someone's house. The Radhapur police rushed to the scene after the news was informed. The allegation is pointed against Rita Debarma, who was having affairs with Deepu Debarma. A person named Palash Das took the life of Gopi Mohan Tripura stabbing with a dagger due to travel for 5 rupees. After the incident, the house of Palash Das was burned down by the Vingri villagers. Incident happened in Bilonia Ratanpur Taichandra village on Wednesday night. A 12-wheeler truck bearing number NL01AG5879 was seized by police personnel working at Naka Point in front of Choraivari police station on Thursday while checking the vehicles. 263 kg of ganja in 39 packets was recovered from the secret chamber of the truck. The truck driver Narayan Chandra Sarkar was arrested immediately. A person named Arif Vox, who is a partner of GC Biomedical, was beaten off and threatened to take his life in an attempt to stop corruption in the supply of medical equipments in Agatla GB Hospital and IGM Hospital. An allegation was put against GB and IGM Hospital biomedical engineer Ratul Dey. The democracy will not stand strong by insulting and ignoring the media house or the news department. The State Finance Minister Pranajit Singha Roy said this while speaking at the National Press Day program organized by ICA department on Thursday. Bringing to you the news of the day. The Governor Indrasena Reddy Nalu visited the state's main referral hospital GBP on Thursday. This is his first visit to GV Hospital after assuming charge as Governor of Tripura. Dr. Sandeep R. Rathore, Secretary of Health Department, welcomed him in GV. Vice Principal Dr. Sanjeev Debarma, MS Dr. Sankar Chakravarti and others were present. Governor Indrasena Reddy Nalu visited GV Hospital for the first time and talked to the hospital authorities. Find out what services are offered on the wards and also looked into the infrastructural aspects. Talk to the patients about the hospital services. Later, Governor Indrasena Reddy Nalu said he visited every ward of GV. Seeing a patient sitting on a wheelchair, the governor ordered to provide all kinds of facilities needed in the hospital. Later, the governor sat in a conference together with all the specialist doctors and officials of GV Hospital in the academic building of the GV Hospital. Friends,
today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say. We are not far away. We can compete with with other hospitals. Because of small state and people, they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals, and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है। उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये हॉस्पिटल में आइए। आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा। दिस इज़ माय फीलिंग एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल डॉक्टर्स आल्सो, यू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, यू आर डूइंग वेल। ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है, वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है, इस विषय में आपका? डॉक्टर्स कम है, थोड़ा कम है। ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया। कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स and I will see that how best I can do. इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है। अब बात करने वाले कुछ भी बात करते हैं, वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देख के आने के बाद कह सकते हैं। ये कुछ ही कम नहीं है। However, during the governor's visit in GV Hospital, a housewife of one of the patient's family complained regarding the service and facilities of the hospital. কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, হ্যাঁ 50 টাকার মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের না, রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয় তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিউর পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিউতে আমাদের রোগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিডি স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন হঠাৎ করে এত সুন্দর করে? আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এত ইচ্ছে কোথায় ছিল? আজকে ভোর 4টার সময় 4টা থেকে সব পরিষ্কার করছে, সিকিউরিটি প্লাস মানে খুব করে দিতে আসছে। অন্যদিন কিন্তু একদম পরিষ্কার, একদম বাজে, একদম বাজে।
প্রয়োজনীয় হয় কিনা আজকে রাজ্যপাল আওয়ামী কি এরকম আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমার বাবা আইসিইউ থাকে। আপনি মেন অভিযুক্ত কি? আমার অভিযোগ আইসিইউ পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো বাথরুম কিছু নেই। তারপর এখানে কেন জিনিস সরকার ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে? আমরা তো কোনো পয়সা দিয়ে থাকি না, পয়সা দিয়ে ডাক্তাররা দিচ্ছে রোজ রোজ, তো ওরা কেন আমাদের সাথে এসব ব্যবহার করবে? শুধু আমরা না, যারা আছে উপরে পেশেন্ট পার্টি সবাই আছে। 4 নম্বরে গেলে আপনারা খবর পাবেন, ওখানে সবাই আছে। দেখি প্রতিদিন এরকম প্রতিদিন করছে। আপনি কতদিন হয়েছে এখানে? আজকে আমরা 12 দিন। However, the GB hospital officials narrowly escaped to get ashamed because the incident about complaining did not happen in the presence of the governor. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. One person was seriously injured in an accident in Skultile area under Airport Police Station. Locals rescued the injured person and sent him to GB hospital. The killer bike fled from the spot. According to the details of the incident, a person was seriously injured in a collision between a bike and a battery-powered auto in Skultile area under Airport Police Station on Thursday. It is known that the two bikes hit the battery-powered auto while racing each other. As a result, while trying to save the bike, the battery-operated auto collided with the bike. The driver of the bike bearing TR01X7125 was seriously injured, and the other bike fled from the spot. Locals rescued the injured person and sent him to GB hospital. Later, the airport police arrived at the scene. The bike and battery-powered auto were recovered and taken to police station. Complaints are being raised from the locals that accidents are increasing in the area due to the lustful youth. Police have no proper role. এদিকে আইতাছি, হ্যাঁ বুঝলি, আর দুইটা বাইক এদিকে আইতাছে, একটা বাড়ি দিয়ে ফেলা এই বাইকটা গেছে গা, আর আমি তার বাসার গিয়া আমি এদিকে এখান থেকে আপনার গাড়িতে কি কোনো প্যাসেঞ্জার ছিল? না না, খালি গাড়ি। আপনার এই ঘটনায় কয়জন আহত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো দেখেছেন? বাইকে বাড়ি গেছে, ওই একজন বাইকগুলো একটু ব্যথা পাইছে। আচ্ছা, যে বাইকগুলো ব্যথা পেয়েছে ও কি নাবালক ছিল না সাবালক ছিল? এটা তো স্যার আমি বলতে পারবো না। সাবালক ছিল। আপনার নাম? আমার নাম দীপক দেবনাথ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The parents locked down the lower primary school of Vilable Suryasen Vidyamandi in East Jambore area from 9 am today on Thursday in protest against the transfer of the headmaster Sanjeev Devnath. IS Praveen Kumar Debarma of Khowai, the head of the village and in charge of the education department, rushed to get the news. There are not enough teachers in various schools in Khowai subdivision. Although many complaints have been raised by the parents and students, the office has not taken any initiative. As a result, students, parents and local residents often lock various schools due to a kind of compulsion. The parents locked down the lower primary school of Vilable Suryasen Vidyamandi in East Jambore area from 9 am today on Thursday in protest against the transfer of the headmaster Sanjeev Devnath. IS Praveen Kumar Debarma of Khowai, the head of the village and in charge of the education department, rushed to get the news. He assured that the issue will be resolved within 7 days. Then at 12:30 noon, the parents unlocked the main gate of the school. Later on this issue, Khowai IS Praveen Kumar Debarma said that the problem will be solved within next week. It has already been discussed with the director of the education department whether his transfer can be postponed. He said that efforts will be made to postpone the transfer of Sanjeev Devnath. এখানে আজকে তালা দেওয়া হলো, এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কি বলবেন? আপনার দপ্তর এই ব্যাপারে কি ভূমিকা নেবে? এখানে দেখা গেছে স্টুডেন্টের তুলনায় ছাত্রের সংখ্যা মানে টিচারের সংখ্যাটা খুব কম, এটা আমি মানি। তো একজন
অ্যাডহক প্রমোশনে যাইতেছে উটনাতে, তার নাম সঞ্জিতা দেবনাথ। তো তার একটা আছে প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেটও আছে। ওনার পক্ষে সেই জায়গাতে গিয়ে জয়েন করার সম্ভব না, এটা আমরা সবাই জানি, এলাকাবাসীও জানে। উনি ভালোভাবেই স্কুলটা চালাইছেন এত বছর। তো আমরা এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওনার ইয়েটা যাতে এখানে আবার স্থগিত করা হয়। মানে এটার ব্যাপারে আমি ডিও স্যারের সাথে কথা কইছি, ডাইরেক্টর মহলেও কথা হয়ে গেছে ডিও স্যারের। আশা করি এই এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো না কোনো একটা করা হবে। এই আশ্বাসটুকু আমি গার্জিয়ান এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে গেলাম। আমি এখন আপাতত ইলেকশনের এই আরও কাজে আছি। কালকে আমি জয়েন করতেছি আমার ডিউটিতে। তো দেখা যাক এক সপ্তাহের মধ্যে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবো। আপনারা যে আশ্বাস দিয়েছেন, এখন কি তারা তালা খুলে দিয়েছে? আপনারা আশ্বাসে কি আশ্বস্ত? হ্যাঁ, অবশ্যই। গার্জেনটা এটা সবটাই এই অসুবিধাটুকু মানিয়ে নিছে। মানে এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি পূরণ হবে। কি করা যায় এটা আমরা দেখব। উপর মহলের সাথে আমরা 100% একটা চেষ্টা করব তাকে যাতে এখানে রাখা যায়। স্যার আপনার নাম? আমি প্রবীণ কুমার দেববর্মা, IS1। Now it is to be seen whether the department will solve this problem within a week. Reported by Bifla from Kauai, Chini Khorang. The BJP party will not be able to facilitate the assembly election in 5 states. Surveys by various media and organizations do not directly say that BJP will be defeated, but it is said that there will be a fight. Everyone should understand from that. Former Chief Minister Manik Sarkar said this while addressing a public meeting organized by CPIM Bilonia Subdivision Committee. A protest rally was organized on this day across the Bilonia market before the public meeting. On this day, the rally started from CPIM Bilonia Subdivision Party office surrounding the market area and the public meeting held at Old Motor Stand 1 number Tila area. এই অবস্থাটা সুযোগ নিয়ে 28টা রাজনৈতিক দল গত 5 মাসের মধ্যে 4-5 মাসের মধ্যে পাটনায় মিটিং, কর্ণাটকে মিটিং, মহারাষ্ট্রে মিটিং করে একটা জায়গায় এসেছেন। তারা আওয়াজ তুলেছেন সামনের লোকসভা নির্বাচনে 24-এর যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে। এখন রাজনীতির লড়াই বিচ্ছিন্ন করো, ভোটের লড়াই এদের পরাস্ত করতে হবে। বিকল্প জনমুখী জনদরদী সম্মিলিতভাবে এটা জনপ্রিয় কর্মসূচিকে, ন্যূনতম কর্মসূচিকে সামনে রেখে বিজেপির মতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না, আকাশের চারতারা পেরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না, ভোট হয়ে গেলে পর এরকম একটা কর্মসূচি তৈরি করে যাতে একটা সরকার তৈরি করা যায়। আর ইত্যমাসনে সমস্ত জায়গায় এই 28টা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব যেখানে সম্ভব একসাথে, যেখানে সম্ভব না এখন বিচ্ছিন্ন ভাবে যার যেখানে সুবিধা আছে মানুষের কাছে এই বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এই আওয়াজ উঠেছে, এরই প্রতিফলন এই যে 5টা রাজ্য নির্বাচন হচ্ছে বা কিছু কিছু জায়গায় হয়ে গেছে, এটা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমি জাতীয় স্তরের যে ইংরেজি পত্রিকা, জাতীয় স্তরের যে বাংলা পত্রিকা, আমাদের রাজ্যের যে নিরানতম পত্র পত্রিকা, সবগুলো পড়ার ভিত্তিতে আমি বলছি আপনাদেরকে গত 15-20 দিন যাবত আজকে সকাল অবধি যে পত্রিকাগুলি পড়ে দেখেছি অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখবার চেষ্টা করেছি, কেউ বলছে না এই 5টা রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি জিতবে, সরকার তৈরি করবে, কংগ্রেসের হাত থেকে দখল করবে, পুনরুদ্ধার করবে, নতুন জায়গায় তারা সরকার তৈরি করতে পারবে। এই পরিস্থিতির জন্য বিজেপি দায়ী, জনবিচ্ছিন্নতা। এই সরকার মানুষ বলছেন এটা পুঁজিপতি, কালোবাজারি, বেআইনি মজুমদার, কালো টাকার ব্যবসা করেন দেশে বিদেশে, এটা এদের সরকার। বড় বড় যোদ্ধার জমিদারদের সরকার, হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক যারা, সাম্রাজ্যবাদ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাদের দালালি করছে এই সরকার, তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। আপনারা দেখছেন গাজায় কি হচ্ছে, প্যালেস্টাইনে কি হচ্ছে। গত 80 বছর যাবৎ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গাজা পুনর্দখল করে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার আধিপত্য বিস্তার করে তার মাটির তলায়
প্রাকৃতিক যে সম্পদটা লুণ্ঠন করে দেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে সামনে রেখে জায়নপন্থী তাদের বলে, যারা স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে উচ্ছেদ করে নিজেরা দখল করার চেষ্টা করে তাদেরকে তারা জায়নপন্থী বলে, তাদের সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধটা করার চেষ্টা করছে। CPIM South District Secretary Basudev Majumdar, Divisional Secretary Tapas Dei, MLA Dipankar Sen, MLA Ashok Mitra, Krishak Sabha Vilonia Divisional Committee Secretary Babul Devnath, Shramik Neta Vijay Tilak, Trilokesh Sinha, Rifu Shaha, Youth Leader Madhusudhan Datta, Students Leader Sukant Majumdar, and lady politician Shioli Loth and others were present. Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। 70% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স pohor kachung diwali terte bai futar salno rogai lukurokni musang mano taiba musang kukmani khlai tisanani naharmungo haino hai rangsak ni dalbidal damakadar te hamkukmani offer toi phai shobai firka ma kunjisheri jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni sakao 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham kaham sokar lukurongni bukhano kiorenai o offer dongnai 3 November salmari ni simi 11 November salmari jora Diwali terni pohor kachung haike o tongthokmani salo sakbai thangbo muchangai phaideng ma kunjisheri jewelers bai baksa ma kunjisheri jewelers champoknogor bazar Salthang Tripura
আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধানতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। पानी सारे गा सारे पामागा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের